Hi everybody, welcome to Pacha EduTech. Today we are going to discuss about eukaryotic cell. Last lecture मध्ये आपण डिस्कस केलेलं होतं प्रोकॅरियोटिक सेल. प्रोकॅरियोटिक सेल्सचं आपण बेसिक सगळे बघितले. सो नाव वी मूव टुवर्ड्स यूकॅरियोटिक सेल. सो यूकॅरियोटिक सेल आपल्याला डिटेलमध्ये स्टडी करायचं आहे. ईच अँड एव्हरी ऑर्गनेल आपल्याला त्याच्यामध्ये डिस्कस करायचं आहे. त्याचं फंक्शन काय आहे, स्ट्रक्चर काय आहे, लोकेशन काय आहे, ठीक आहे. सो लेट स्टार्ट विथ यूकॅरियोटिक सेल. Eukaryotic cell. We know that eu means true and karyon means nucleus. So true nucleus, the organism in which the cells in which there is presence of true nucleus, that is known as the eukaryotic cell. And the eukaryotes are protist, fungi, plants and animals. In case of eukaryotic organism, four groups are there. Basically, protists are there, fungi, plants and animals are there. In case of prokaryotic one, we talk about kingdom Monera. That is nothing but about the bacteria and archaea, isn't it? So in case of this, these are the four examples. But we are going to talk about only plants and animals. We already know about plant cell and animal cell. So we already शिकलेले आहात हे स्कूल टाइम मध्ये, ठीक आहे. सो वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट प्लांट अँड ॲनिमल रादर दॅन प्रोटिस्ट अँड फंगा. बट eukaryotic cell consists of these four examples. These are all eukaryotes. These are all eukaryotes. ठीक है. Eukaryote means true well-defined nucleus is there. Around that nucleus there is presence of nuclear membrane, nuclear envelope, isn't it? So that is nothing but eukaryotes. So we are going to talk about plant cell, typical plant cell and typical animal cell. We know that there are n number of different shapes are there for cells. There is no identity in the cell shape, but inner content is same. So whatever chemistry is there or whatever organelles are present, that are same. Somewhat there is differences. Only few differences are there. Otherwise, cell content is similar one, but shape is varied. Shape vary depending upon cell to cell. So when we talk about animal cell, so suppose this is what the one of the typical animal cell. We know that number of different shapes are there. So suppose this is animal cell. So we call it as a plasma membrane. We know that there is presence of plasma membrane in each and every organism. Whether it is bacteria, whether it is plant, whether it is animal, protists, fungi. So each and every organism consists of this plasma membrane, or we can also call it as a cell membrane. So this is nothing but the cell membrane. So what is the basic characteristic of eukaryotic cell? That is nothing but the presence of well-defined nucleus. So centrally located uninucleated nucleus is present. So this is nothing but the nucleus. So nuclear membrane, you can see here double membranes are there. There is gap. These gaps are known as nuclear pore. Pores are nothing but holes, okay. So this is nuclear pore. There is presence of dense material inside. That dense material we call it as a nucleolus. Presence of chromatin fiber and again it consists of fluid that we call it as a nucleoplasm. Okay, so all together we call it as a nucleus. So we can see here well defined nucleus is present. आपण प्रोकॅरियोटिक सेल पण बघितली. प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये आपण काय बघितलं, इट इज फ्रीली there in the cell, in the cytoplasm, that nucleic acid, isn't it? But here we can see chromatin is there, so nucleoplasm is there, double membrane is there, we call it as a nuclear membrane, nuclear pores are there, nucleolus is there, so compact structure is there, complex structure is there, and this is together we call it as a nucleus. What we call it as a nucleus. ठीक है.
So nucleus consists of what? Nucleus consists of nuclear membrane, nuclear pores, nucleoplasm, which is nothing but the fluid inside the nucleus, nucleolus, which is dense material which is required for the synthesis of ribosome, chromatin fibers, that is nothing but the genetic material. We know that in case of us it is in the form of chromosome or chromatin, isn't it, which consists of DNA. DNA consists of genes, that is nothing but the hereditary information. So together we can call this as a nucleus. So this is nothing but the nucleus of eukaryotic cell. We are talking about typical animal cell. This is nothing but typical animal cell. So it is generally centrally located. आपण each and every organelle डीप मध्ये बघणार आहे. आपल्याला माहिती आहे युकॅरियोटिक सेल मध्ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनेल्स प्रेझेंट असतात, जसे ते प्रोकॅरियोट्स मध्ये अब्सेंट असतात. प्रोकॅरियोट मध्ये वेल डिफाईन असे ऑर्गनेल्स नसतात, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनेल्स काय असतात, अब्सेंट असतात प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये. हे डिफरन्सेस पण आपण जेव्हा युकॅरियोटिक सेल कंप्लीट करू त्याच्यानंतर आपण डिफरन्स बघणार बिटवीन प्रोकॅरियोटिक, युकॅरियोटिक, बिटवीन ॲनिमल अँड प्लांट सेल, इजंट इट. सो जेव्हा आपण युकॅरियोटिक सेल बघतो तेव्हा सेंट्रली लोकेटेड, ॲनिमल सेलच्या केसमध्ये सेंट्रली लोकेटेड वेल डिफाईन आपल्याला न्यूक्लियस दिसतो, ज्याचे एवढे सारे पार्ट्स आहेत, हे आपण इन डिटेल डिस्कस करणार आहोत. सेकंड, टू दिस देयर इज प्रेझेन्स ऑफ रेटिक्युलम. रेटिक्युलम मध्ये काय नेटवर्क जाळं प्रेझेंट असतं. देयर इज प्रेझेन्स ऑफ नेटवर्क. याला आपण म्हणतो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम किंवा यालाच आपण म्हणतो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. ठीक आहे. काही ट्यूब्युल्स लाईक असतात. सो इफ देयर इज प्रेझेन्स ऑफ रायबोसोम, if there is presence of ribosome on this membrane, on this endomembrane, then we call it as a rough endoplasmic reticulum. आज आपण फक्त बेसिक बघणार आहे की कुठले ऑर्गन्स प्रेझेंट असतात. सो याला आपण काय म्हणणार टुगेदर, RER. RER stands for rough endoplasmic reticulum. rough endoplasmic reticulum. रेटिक्युलम म्हणजे नेटवर्क असतं. ठीक आहे. सो इट इज व्हेरी क्लोज टू दी न्यूक्लियस. आता हे लगेच न्यूक्लियसच्या जवळ का असतात, बिकॉज न्यूक्लियस काय सिक्रेट करणार आहे, रायबोझोम्स. ठीक आहे. सो DNA वरची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे, सेंट्रल डॉग्मा काय आहे, DNA वरची इन्फॉर्मेशन कोण कॅरी करतं, RNA. RNA पासून काय तयार होतात मग, प्रोटीन, दॅट इज ट्रान्सलेशन अँड ट्रान्सक्रिप्शन. सो इथे काय होणार आहे, इथे रायबोझोम्स अटॅच होणार आहे. RNA जी काही इन्फॉर्मेशन घेऊन येईल, रायबोझोम्स काय करतात, प्रोटीन सिंथेसिसला मदत करतात. सो लगेच प्रोटीन्स तयार होतील अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस अगेन पुढचे ऑर्गन्स ते प्रोटीन्स घेऊन त्यांना मॉडिफाय करून जिथे लागणार आहे त्या लोकेशनला ते पोहोचवायचं काम करतील. दॅट्स वाय दे आर क्लोजली सिच्युएटेड विथ दी न्यूक्लियस. ज्यांच्यावरती प्रेझेंट नसतील रायबोझोम, सपोज इथे रायबोझोम्स प्रेझेंट नाही आहे, सो आपण याला काय म्हणणार, SER, स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलर. S stands for smooth, R stands for rough. rough म्हणजे काय, there is presence of ribosome. तुम्ही R stands for ribosome असेही लक्षात ठेवू शकता, जेणेकरून तुम्हाला लक्षात राहील की what is the difference between SER and RER. RER help in protein synthesis, SER help in lipid synthesis. ज्यांच्यावर रायबोझोम नसतात त्यांचं काम असतं लिपिड सिंथेसिस करणं, यांचं काम आहे प्रोटीन सिंथेसिस करणं. हे इन डिटेल आपण बघणार आहे की हाऊ दे ॲक्च्युअली वर्क. ठीक आहे. सो प्रोटीन सिंथेसिस with the help of ribosome and rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum are involved in lipid synthesis, जे आपल्याला गरजेचे असतात. ठीक आहे. there is presence of again liquid material that we call it as a plasm, cytoplasm. Cyto stands for cell, so this is nothing but cytoplasm. We know that it makes up the volume of the cell. प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये पण आपण बघितलं सेम आहे. सायटोप्लाझमचं काम काय आहे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनेल याच्यामध्ये सस्पेंडेड असतात, सायटोप्लाझम मध्ये एम्बेडेड असतात. प्लस सायटोप्लाझम लिक्विडिटी त्याला एक व्हॉल्यूम देतो, सेलला काय देतो, व्हॉल्यूम मेकअप करत असतो सेलचा तो. ठीक आहे. सो दिस इज नथिंग बट दी सायटोप्लाझम. नियर टू दिस देयर इज प्रेझेन्स ऑफ such a structure, we can call it as a
Golgi or Golgi apparatus. Golgi body, Golgi apparatus. ठीक आहे. सो गॉल्जी ॲपरेटसचं काम काय असतं, इथे जे काही प्रोटीन सिंथेसाइज होतील बाय RER, रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमच्या इथे जे काही प्रोटीन सिंथेसाइज होतील त्यांना तो मॉडिफाय करत असतो. मॉडिफाय करतो म्हणजे काय, इथे बेसिक आहे. बेसिक एक फक्त चेन तयार झालेली आहे, लॉंग अमायनो ॲसिडची काय तयार झाली, फक्त चेन तयार झाली, तिला मग मोल्ड करायचं म्हणजेच काय पॅकेजिंग. आपल्याला माहिती आहे एखादा आता आपण कुठली फॅक्टरी कन्सिडर केलं, सपोज बिस्किट फॅक्टरी आहे, बिस्किट्स तयार झाले पण ते पॅकेट्समध्ये रॅप करणं गरजेचं आहे, देन अँड देन ते सेल आउट होतात, इजंट इट. तर तसंच आहे. सो इथे बिस्किट तयार होणार आणि बिस्किट तयार झाल्यानंतर त्यांचं पॅकेजिंग कुठे होणार, गॉल्जी ॲपरेटर्समध्ये. एक छान त्याला शेप वगैरे सगळं कलरफुल पॅकेजिंग वगैरे केलं जातं, जो अट्रॅक्टिव्ह बनवलं जातं. सो इथे पण काय प्रॉपर फंक्शनसाठी ते रेडी होतात. किंवा आपण कुठलंही घेतलं, कुठली रेसिपी घेतली तर आपल्याकडे फक्त रॉ इन्ग्रेडियंट तयार झालेले आहेत, पण ते सफिशियंट आहे का, नाही. कम्प्लीट तो एखादी रेसिपी तयार व्हायसाठी, एखादा पदार्थ तयार व्हायसाठी कम्प्लीट त्याचं फोडणी वगैरे सगळं घातलं गेलं पाहिजे, रेसिपी कम्प्लीट झाली पाहिजे. मग ती कुठे होते, गॉल्जी ॲपरेटर्समध्ये. सो गॉल्जी ॲपरेटर्समध्ये काय होतं, पॅकेजिंग, मॉडिफिकेशन, त्याला मॉडिफिकेशन दिलं जातं. सो इथे काय होतात, प्रोटीन तयार होतात. हे तयार झालेले प्रोटीन लॉंग अमायनो ॲसिड चेन असते फक्त पेप्टाइड बॉन्ड्सने जॉईन झालेली, तिला इथे स्ट्रक्चर दिले जातात. सो प्रोटीनचे स्ट्रक्चर बायोमॉलिक्युल्समध्ये आपण शिकलो होते, प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, क्वार्टररी स्ट्रक्चर्स असतात. तर ते सगळे कुठे तयार होतात, गॉल्जी ॲपरेटर्सवर. किंवा लिपोप्रोटीन हवे असतील आपल्याला, सो लिपिड आणि प्रोटीन हवेत, सो त्यांचं कॉम्बिनेशन तयार होतात. सो जे काही रिक्वायर प्रोटीन आहे, फायनल प्रोटीन, फायनल प्रोडक्ट जे आपल्याला लागणार आहे प्रोटीनचं, ते कुठे तयार होतं, गॉल्जी ॲपरेटर्समध्ये. ठीक आहे. ज्याच्या जवळ बेसिकल फॉर्ममध्ये पण असतं. सो दिस इज नथिंग बट गॉल्जी ॲपरेटर्स. आणि मग इथे एकदम मॉडिफाय झालं की ते त्यांच्या लोकेशनला जातात जिथे जिथे प्रोटीन्सची गरज आहे. नेक्स्ट आहे पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. काय आहे पॉवर हाऊस ऑफ द सेल, mitochondria. So we know that mitochondria is double membrane structure, one of the interesting organelle. So this is nothing but mitochondria. आपण एकच काढतोय म्हणून आपण त्याला म्हणतो मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रिया प्लुरल आहे. ठीक आहे. सो इथे काय तयार होतात, एटीपी सिंथेसिसचं काम इथे चालतं. एटीपी काय आहे, केमिकल एनर्जी फॉर्म आहे आपला, ज्याच्यामुळे आपण इतकं ऍक्टिव्ह आणि आपली सगळी कामं करू शकतो. सो एटीपी सिंथेसिस कोण करत असतं, मायटोकॉन्ड्रिया करत असतं. सो प्रत्येक सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ प्रेझेंट असतात. आपण इथे आता एकच दाखवणार आहे, जागा आपल्याला पुरली पाहिजे म्हणून. ठीक आहे. सो बेसिकली हे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर असतात. यालाच आपण म्हणतो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गॅनल्स. सेमी ऑटोनॉमस का म्हणतो आपण, कारण बरेचसे कामं तो स्वतःच करतो. त्याच्याकडे स्वतःचा DNA असतो, त्याच्याकडे स्वतःचे रायबोझोम्स असतात, त्याच्यामुळे त्याचे बरेचसे कामं तो स्वतःच पार पाडत असतो. त्याला सेलवरती डिपेंड राहायची, सेलच्या न्यूक्लियसवर डिपेंड राहायची गरज नसते. तो स्वतःची कामं स्वतःच करतो, म्हणून त्याला म्हणतात सेमी ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस आपल्याला माहिती, ऑटोनॉमस युनिव्हर्सिटी आपण म्हणतो, म्हणजे त्यांचं पेपर पॅटर्न वगैरे इतर युनिव्हर्सिटीजपेक्षा त्यांच्या युनिव्हर्सिटीपुरती मर्यादित असतं. त्यांचे सगळे कामं ते स्वतःच हँडल करत असतात. तसंच इथे आहे. मायटोकॉन्ड्रियन काय करत असतात, त्यांच्याकडे स्वतःचे रायबोझोम आहे, स्वतःचा DNA आहे, म्हणून त्यांना लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी असल्यामुळे स्वतःची कामं ते स्वतःच करतात, म्हणून यांना म्हटलं जातं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गॅनल. फरक काही गोष्टींसाठीच ते फक्त सेलवरती डिपेंड असतात. ठीक आहे. सो दिस इज नथिंग बट दी मायटोकॉन्ड्रिया विच इज डबल मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन हे त्याचं स्मूथ असतं, इनर मेम्ब्रेनला फोल्डिंग्स असतं, सरफेस एरिया जास्त मिळतो. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे ॲनिमल सेल बघतो आपण. सो ॲनिमल सेलचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे जे फक्त ॲनिमल सेलमध्येच प्रेझेंट असतं, दॅट इज नथिंग बट दी सेंट्रिओल्स. ते नेहमी असे परपेंडिक्युलरच असतं. 2 सेंट्रिओल्स आहेत विच इज सराउंडेड बाय दी फायबर्स. सो टुगेदर वी कॉल इट ॲज अ सेंट्रोझोम. सेंट्रोझोम. पेरिसेंट्रिक फायबर्स प्रेझेंट असतात. हे पण आपण इन डिटेल बघणार आहे. 2 सेंट्रिओल असतात जे परपेंडिक्युलर याच्यात असतात आणि हे सेल डिव्हिजनमध्ये मदत करत असतात. सो सेंट्रिओल आहे, 2 सेंट्रिओल्स आर देअर विच आर सराउंडेड बाय दी पेरिसेंट्रिक फायबर. टुगेदर वी कॉल इट ॲज अ सेंट्रोझोम. सो सेंट्रोझोम कन्सिस्ट ऑफ पेरिसेंट्रिक फायबर प्लस 2 सेंट्रिओल विच आर प्रेझेंट इन परपेंडिक्युलर. ठीक आहे. सो दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ॲनिमल सेल. प्लांट सेलमध्ये आपल्याला सेंट्रिओल दिसणार नाही, फक्त टिपिकल ॲनिमल सेलमध्येच आपल्याला सेंट्रिओल बघायला मिळतील विच आर सिच्युएटेड व्हेरी नियर टू दी न्यूक्लियस. न्यूक्लियसच्या अगदी जवळ असतात ते. ठीक आहे. सो हिअर वी कंप्लीट विथ दी सेंट्रिओल ऑल्सो. देर इज प्रेझेन्स ऑफ सम मायक्रोबॉडीज विच वी कॉल इट ॲज अ लायसोझोम.
लायसोझोमला आपण सुसाईड बॅग पण म्हणतो. यांच्यामध्ये बरेचसे एन्झाईम्स प्रेझेंट असतात. इट इज फिल्ड विथ दी एन्झाईम विच इज रिक्वायर्ड फॉर दी डिग्रेडेशन पर्पज. ठीक आहे, हे पण आपण इन डिटेल बघणार आहोत. सो लायसोझोम्स आर प्रेझेंट विच इज ऑल्सो नोन ॲज सुसाईड बॅग. ठीक आहे, सो दिस इज नथिंग बट द टिपिकल ॲनिमल सेल. आय होप आपण सगळेच ऑर्गॅनिज कंप्लीट केलेले आहे. येस, ठीक आहे. सो न्यूक्लियस इज देअर, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes are there, cytoplasm, centrosome. So centrosome is the characteristic feature of animal cell, okay, which is not present in case of plant cell. So this is what about the typical animal cell. So external boundary काय आहे animal cell ची? external boundary आहे plasma membrane. external boundary काय आहे? plasma membrane. प्लांट सेल मध्ये एक्सटर्नल बाउंड्री काय असणार आहे? सेल वॉल. सेल वॉल इज अब्सेंट इन केस ऑफ दी ॲनिमल सेल. वी नो दॅट. आपण खूप आधीपासून हे बघत आलेलो की ॲनिमल सेलमध्ये सेल वॉल नसते. सो एक्सटर्नल बाउंड्री काय असते याच्यामध्ये? प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असते. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन नंतर जेव्हा आपण इनर साइड बघतो, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो. सो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस विच इज युनिन्यूक्लिएटेड वन, हा डबल मेम्ब्रेन आहे, याला आपण म्हणतो न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. इथे प्रेझेंट असतात पोर्स, याला आपण म्हणतो न्यूक्लिअर पोर. This is dense material which is nucleolus. Chromatin fibers are present and liquid material which is known as nucleoplasm because it is inside the nucleus. So this whole comparison, all these content are of nucleus. मग हे सगळे एकत्र आले की आपण त्याला काय म्हणणार? न्यूक्लियस म्हणणार. न्यूक्लियसच्या जेव्हा प्रेझेंट असतात असे फोल्डिंग्स ज्याला आपण म्हणतो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम किंवा त्यालाच आपण म्हणतो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम. सो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम वरती जर रायबोझोम्स प्रेझेंट असतील, so if ribosomes are present, then we call them as a rough endoplasmic reticulum. Protein synthesis is the job. ज्यांच्यावरती रायबोझोम्स अब्सेंट असतात, ट्युब्युल्स लाईक असतात जनरली ते, सो त्यांना आपण म्हणतो स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, ज्यांचं काम आहे लिपिड सिंथेसिस. सायटोप्लाझम इज देअर. Golgi apparatus is present which is required for the modification purpose. Modification of protein is done here, packaging and modification. 2 centrioles surrounded by the 9 pericentric fibers is there, that we call it as a centrosome. This is the unique characteristic feature of animal cell. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे MCQ point of view. ठीक आहे. Lysosomes are also present which are nothing but the suicide bag. Then there is presence of mitochondria which is powerhouse of the cell. ठीक आहे, जिथे ATP सिंथेसाइज होणारे केमिकल एनर्जीचा फॉर्म आहे, ज्याच्यासोबत आपण इतकं ॲक्टिव्हली काम करू शकतो. आपल्याला ATP लागतात की नाही, सो ते सगळं कुठे असणार आहे? ATP सिंथेसिसचं काम कोण करणार आहे? मायटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज नथिंग बट दी ॲनिमल सेल. सो याच्यानंतर आपण बघणार आहे प्लांट सेलचा ओव्हरव्ह्यू. मग एकानंतर एक आपण एक 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 कंपोनंट इन डिटेल बघणार आहे. प्रत्येक कंपोनंट, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, मायटोकॉन्ड्रिया, लायसोझोम, सगळं आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे. त्यांचं स्ट्रक्चर काय, फंक्शन काय, लोकेशन काय, हाऊ दे डू दिअर जॉब, त्यांचं वर्किंग कुठल्या पद्धतीचं आहे, हे सगळं आपण इन डिटेल बघणार आहोत वन बाय वन. ठीक आहे. नाव लेट स्टार्ट विथ दी प्लांट सेल. Overview of plant cell. So we know that plant cell have again one of the characteristic features that they consist of the cell wall. Their cell wall is made up of cellulose. Again we are going to consider only typical plant cell. Typical plant cell. We know that shape varies. So this is nothing but the plasma membrane. This is nothing but plasma membrane. But it is not external boundary in case of the plant cell. So external boundary is cell wall. We know that cell wall provides structure, protection to the cell. Okay, so like this there is presence of this. So this we call it as a cell wall, which is made up of cellulose. याचे स्ट्रक्चर आपण इन डिटेल बघणार आहे, फंक्शन्स इन डिटेल बघणार आहे. ठीक आहे. सो रफ आपण एक डायग्राम काढू इथे. So this is nothing but cell wall which is
majorly made up of cellulose. So this is characteristic feature of plant cell, because in case of animal there is no presence of cell wall. Presence of cell wall is there in case of plant cell. This is plasma membrane. Here there is again one more characteristic feature, that is one large vacuole is present. One large central vacuole is present. याला जनरली आपण म्हणतो सेंट्रल व्हॅक्यूल. व्हॅक्यूल मध्ये काय असतं? नाव इट इज प्लांट सेल. सो प्लांट मध्ये प्लांटला कसली गरज असणार आहे? वॉटरची. स्वतःचं फूड स्वतः बनवतो तो. सो इट रिक्वायर्स वॉटर, हॅविंग मिनरल अँड आयन्स टुगेदर वी कॉल इट ॲज अ सॅप. याला आपण काय म्हणतो? सॅप. अँड दिस व्हॅक्यूल वी कॉल इट ॲज अ central vacuole. Other vacuoles पण present असतात, but it is centrally located vacuole which is filled with full of water, mineral and ions, and together we call it as a cell sap. So it is nothing but sap. Sap is nothing but made up of water, mineral and ions are present in this, and we call it as a central vacuole. So most of the space in case of plant cell it is occupied by the vacuole, central vacuole. आता याच्यामुळे काय होईल? सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस असणार आहे का? नाही, तो थोडासा साईडला शिफ्ट झालेला असणार. सो न्यूक्लियस स्लाइटली बाजूला शिफ्ट झालेला असतो बिकॉज ऑफ द सेंट्रल व्हॅक्यूल. दिस इज वन ऑफ द डिफरन्स बिटवीन प्लांट सेल अँड animal cell. So again same nucleus is there, same kind of the components are there. So this is nuclear membrane, nuclear pore, then there is presence of chromatin fibers, there is presence of dense material which we called as a nucleolus, presence of plasm inside nucleus, we call it as a nucleoplasm. So together we call it as a nucleus. Together we call it as a nucleus. Same components are there because it is under eukaryotes. ठीक आहे. बट हा सेंट्रली लोकेटेड नसतो, हा थोडासा साईडला शिफ्ट झालेला असतो. का? बिकॉज ऑफ द सेंट्रल व्हॅक्यूल विच इज प्रेझेंट. लार्ज व्हॅक्यूल इज प्रेझेंट इन केस ऑफ each and every plant cell which is full of water, mineral and ion. We call it as a sap, and this is nothing but nucleus. Again here there is presence of reticulum. So we call it as a, if there is presence of ribosomes. रायबोसोमचं काम काय आहे? प्रोटीन सिंथेसिस करणं. सो आर आर इन्व्हॉल्व्स प्रोटीन सिंथेसिस. सपोज हियर देर इज absence of ribosomes, we call it as a smooth endoplasmic reticulum. What is the job? Lipid synthesis. Same. ठीक है. Presence of Golgi apparatus. What is the job? Again same, that is modification of the protein. जे काही प्रोटीन सिंथेसाइज झाले असते त्यांना फायनल टचअप द्यायचं, फायनल स्ट्रक्चर द्यायचं. दॅट इज नथिंग बट Golgi apparatus. Here there is presence of number of different microbodies which consist of, suppose आपण microbodies दाखवते. लायसोझोम, ज्याला आपण म्हणतो स्पिडोझोम्स, some are peroxisomes. इथे आपण एक एकच दाखवणार आहे. Some are glycosomes. Together we call it as a microbodies. Microbodies. त्यांचे functions वेगवेगळे आहेत. ठीक आहे. Peroxisomes, spirosomes and glycosomes. These are the microbodies which are present in the plant cell. We know that these peroxisomes and glycosomes are absent in case of the animal cell, but they are present in case of the plant cell. त्यांचे फंक्शन आपण इन डिटेल पाहणार आहोत. ठीक आहे. बघणार आहे पुढे जाऊन. So this is nothing but this. Again there is presence of one more characteristic feature. Can anyone guess? That is nothing but the double membrane structure, which is very important in case of the plant cell. That is nothing but the chloroplast. Chloroplast. Photosynthesis कुठे होतं? In case of plant cell, chloroplast.
Chloroplast is the main thing which consists of number of different pigment, thylakoids are there, granules are there. So आपण हे in detail बघणार आहे. It is double membrane structure. Question straight forward विचारला जातो. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स कोणते कोणते. ऑप्शन थोडे कन्फ्युजिंग असतात. सो डबल मेम्ब्रेन मध्ये क्लोरोप्लास्ट पण आहे, डबल मेम्ब्रेन मध्ये न्यूक्लियस पण आहे, डबल मेम्ब्रेन मध्ये माइटोकॉन्ड्रिया पण आहे. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो प्रेझेंट हियर. माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये इनर मेम्ब्रेन कसा असतो, फोल्डेड. सो माइटोकॉन्ड्रियॉन. ठीक आहे, नंबर ऑफ प्रेझेंट असतात तिथे, पण आपण आता एक एकच दाखवणार. सो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस, एटीपी तयार करायचं काम, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज नथिंग बट दी अगेन वन मोर थिंग दॅट इज साइटोप्लाझम. सो साइटोप्लाझम इज ऑल्सो प्रेझेंट. So that is nothing but a clear cut difference between animal and plant cell. So याच्यावरती straightforward questions generate होतात. We know that cell wall is present in case of plant cell which is made up of cellulose. Animals आपण बघितलं prokaryotic मध्ये पण cell wall present असते. So that is made up of peptidoglycan. Here it is made up of cellulose. Inner side to that there is presence of plasma membrane which is present in each and every cell. There is presence of microbodies. So some of the names are here, that is peroxisomes, spirosomes and glycosomes. इथे आपण सेंट्रिओल नाही टाकलेले. सेंट्रिओल इथे आहे का नाही, because that is a characteristic feature of animal cell. Centrioles are absent in case of the plant cell, but there is presence of central vacuole. One large vacuole is present which is filled up with water, mineral and ions, and we call it as a sap. आणि याच्यामुळे काय होतं, न्यूक्लियस थोडा साईडला शिफ्ट होतो. न्यूक्लियसचं स्ट्रक्चर सेम आहे जे आपण ॲनिमल सेलमध्ये कन्सिडर केलं, जे आपण ॲनिमल सेलमध्ये डिस्कस केलं. Rough endoplasmic reticulum is there, then smooth endoplasmic reticulum is there, ribosomes are present, Golgi apparatus is present, cytoplasm is there, mitochondria are there. ठीक आहे. सो आपण एक्स्ट्रा काय काढलं इथे, सेल वॉल, ग्लायकोसोम, पेरॉक्सिसोम्स, स्पिरोसोम्स, central vacuole, chloroplast. So this is nothing but the characteristic feature which are present, the organelles which are present in the plant cell, but that are absent in case of the animal cell. Like for example, chloroplast is present only in plant cell, that is absent in animal cell. These microbodies, some microbodies are absent in case of animal cell. This central vacuole is also absent in case of the animal cell. And the cell wall is made up of cellulose. Cell wall काय प्रोव्हाइड करणार आहे, त्याला सपोर्ट प्रोव्हाइड करणार, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देणारे, शेप देणारे, प्रोटेक्शन देणारे सेलला. ठीक आहे. सेंट्रल व्हॅक्यूल वॉटर प्रोव्हाइड करणारे, वॉटर स्टोरेजसाठी असतं. सो most of the space is occupied by this central vacuole. So this is nothing but typical plant cell. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं की टिपिकल प्लांट सेल कशी असते आणि टिपिकल ॲनिमल सेल कशी असते. जस्ट टू गिव्ह आयडिया अबाउट विच काइंड ऑफ दी ऑर्गनेल्स आर प्रेझेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनेल कुठले कुठले प्रेझेंट असतात, हे जस्ट तुम्हाला एक आयडिया यावी म्हणून आपण हे डिस्कस केलेलं आहे. ठीक आहे. अदरवाईज आपण प्रत्येक ऑर्गनेल डीपमध्ये स्टडी करणार, पण एक तुम्हाला आयडिया आली की कुठला ऑर्गनेल कुठे प्रेझेंट असतो आणि कुठल्या टाईपचे ऑर्गनेल कुठल्या याच्यात प्रेझेंट असतात, प्लांट सेलमध्ये काय आहे, ॲनिमल सेलमध्ये काय आहे, प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये काय आहे, काय डिफरन्सेस आहे, एक तुम्हाला आयडिया ह्या डायग्राम्सवरनं येत असते. त्याच्यामुळे आपण हे डिस्कस केलं. सो दिस इज नथिंग बट जस्ट द काइंड ऑफ दी ओव्हरव्ह्यू ऑफ प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल, दॅट्स इट. ठीक आहे. सो नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण स्टार्ट करणार आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन एकदा समजलं तुम्हाला तर बाकीचे ऑर्गनेल्स अगदी इझी आहे स्टडी करायला. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच थोडं डीपमध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे. ठीक आहे. सो बिकॉज त्याचे वेगवेगळे मॉडेल्स प्रपोज केले गेलेले आहेत. त्यातलं फ्लुइड मोझॅइक मॉडेल हे वेल एक्सपेक्टेड मॉडेल होतं की ज्याच्यावरती जे मान्य झालं की येस प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असाच असतो. आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इट इज दी एक्सटर्नल बॉडी फॉर नंबर ऑफ डिफरंट ॲनिमल सेल. ठीक आहे ना. ॲनिमल सेलमध्ये एक्सटर्नल बॉडी म्हणून प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, बॅक्टेरियामध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे, प्लांट सेलमध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे. सगळ्या युकॅरियोट्स आणि प्रोकॅरियोट्समध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे. सो आपण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट करणार. सो आज आपण इथेच थांबू.